یہ ثانیہ ہوتا ہے 8 بجے. ٹھیک ہے. اس کے 5 منٹ پہلے لائٹ چلی جاتی. جو آگ لگائی گئی تھی، پہلے تو کہا کہ وہ آگ لگ گئی ہے، مگر وہ آگ لگائی گئی تھی بعد میں جب کمیٹیز میں جو شہدا ہے ہمارے. افسوس کی بات ہے کہ ان کے اوپر سیاست کی جا رہی ہے. اتنی لسانیت ایم کیو ایم کی طرف سے، پیپلز پارٹی کی طرف سے. ایم کیو ایم نے ہمیشہ لسانیت پہ کام کیا ہے. ایم کیو ایم نے ہمیشہ ہمارے نوجوانوں کو بھٹکا ہے، ہمیشہ مہاجر کارڈ کھیل کر. یہاں پہ پیپلز پارٹی نے سندھی کارڈ کھیل کر. یہ میرا ویڈیو ریکارڈ کر کے رکھ لینا. حیرت نہیں ہوئی کہ وہاں پہ آگ لگی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ لگائی گئی ہے. وہ اس وجہ سے وہاں پہ گرین لائن جو میٹرو اسٹیشن ہے، وہاں پہ باقاعدہ جو ہڈیاں ہیں، ان کی کھوپڑیاں، ان کے سکلز جو ہیں وہ جلے ہوئے وہاں پہ ملے اور وہ ریزہ ریزہ ہوئے گئے. ہمارے ساتھ کاشف بہروئی صاحب موجود ہے، صوبہ سندھ کے پی ایم پی کے صدر ہیں. سندھ سے تشریف لے کے آئے ہیں. ان سے جانتے ہیں، انہوں نے سندھی ٹوپی پہ بڑی خوبصورت سی پہنی ہوئی ہے. ان سے جانتے ہیں کہ سندھ سے اتنی دور سے تشریف لائے ہیں. سر ایسی کیا وجہ ہے کہ آپ سندھ سے اٹھ کے آپ یہاں پہ آگے اتنی دور؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نظریہ جو ہوتا ہے نا، ایک نظریہ وہ انسان کو کھینچ کر لے کر آتا ہے. شیر حیدر ملک سیالوی کے ساتھ جو ہمارا محبت ہے، جو عہد ہم نے کیا، ایک جد و جہد کہ پاکستان کو خود مختار بنانا ہے، اس نظریے نے اور اس جد و جہد نے ہمیں کھینچ کر یہاں پر. سر آپ سندھ سے تشریف لے کے آئے ہیں، ڈیفینیٹلی سندھ کے کچھ مسئلے مسائل ہوں گے جو آپ کو اس سیاسی جماعت کو جوائن کرنے پر، جس نے کہا کہ آپ کو ایک ایسی سیاسی جماعت میں جانا چاہیے جو ملک کی بقا کے لیے کوشش کرے. تو سندھ کے والے سے آپ ایک اوور ویو دیجیے گا کہ سندھ میں آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا تبدیلیاں آنی چاہیے. اور وہ جو حالیہ میں ایک واقعہ پیش آیا، افسوسناک واقعہ گل پلازے کا، اس کے حوالے سے بتایا کہ اس میں کس کی غلطی تھی، وہ واقعہ کیوں رونما ہوا، کیا اس میں کسی وہاں کی جو حکومت ہے اس کی نیگلیجنسی تھی، کیا معاملہ تھا، اس کے ساتھ تفصیل دیجیے. پہلے میں چھوٹا سا سندھ کے اوپر آپ کو بتاؤں گا کہ اصل میں بات ایسے ہے کہ صوبہ سندھ کے اندر پچھلے 74 سالوں سے جو جاگیردارہ نظام، جو مروثیت، جو وڈیرہ شاہی چل رہی ہے، پیپلز پارٹی جس کو لیڈ کر رہی ہے، بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ صوبہ سندھ کو تباہ اور برباد کر دیا گیا ہے. انفراسٹرکچر سے لے کر سارے پورے صوبے کے ساتھ جو حالات انہوں نے کیے، میں آپ کے ساتھ بیان نہیں کر سکتا. آپ وہاں کے انسٹیٹیوٹس دیکھیں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس دیکھیں، وہاں پر ٹیچرس نہیں آتے. ٹھیک ہے، آپ وہاں کی ہیلتھ دیکھیں، ڈی ایچ کیوز کے اندر ایک ڈاکٹر بھی نہیں، دوائی تو ملتی ہی نہیں ہے وہاں پر کسی کو. کوئی بھی ایمرجنسی ہوتی ہے تو ڈویژن کے ہاسپٹل میں جانا پڑتا ہے. اتنے افسوس اور دکھ کی بات ہے. آپ نے گل پلازا کا جو ثانیہ تھا اس کے اوپر بات کی. یہ جو مروثیت ہے اور جو لسانیت ہے ایم کیو ایم کی طرف سے، بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہم ابھی تک بلدیہ کا جو بلدیہ فیکٹری کے اندر جو آگ لگائی گئی تھی، پہلے تو کہا کہ وہ آگ لگ گئی ہے، مگر وہ آگ لگائی گئی تھی بعد میں جب کمیٹیز بیٹھی باتوں کا پتہ چلا. ابھی تک ہم وہ ثانیہ نہیں بولے تھے، تو اوپر سے گل پلازا کا ثانیہ آ گیا. گل پلازا کا جو ثانیہ ہوا، اس کے اندر اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ 83 لوگ شہید ہو چکے ہیں، مگر 83 لوگ جو شہدا ہے ہمارے. افسوس کی بات ہے کہ ان کے اوپر سیاست کی جا رہی ہے. اتنی لسانیت ایم کیو ایم کی طرف سے، پیپلز پارٹی کی طرف سے، کہ وہاں کے جو لوگ شہید ہوئے ان کو لاحقین کے پاس تو نہیں جا رہے ہیں، ان کو کوئی چیزیں تو نہیں دے رہے ہیں، ان کے دکھ کے ساتھ کھڑے تو نہیں ہو رہے. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کے اوپر سیاست کر رہے ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں، جو کمیٹی نے اور جو بیانات ابھی آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آگ جو تھی نا، وہ آگ بلو تھی، وہ آگ نیلی تھی. نیلی آگ کیسے لگتی ہے؟ کسی کیمیکل پھینکنے سے ہی لگتی ہے. کیا یہ بلدیہ والے ثانیہ کی طرح یہ ثانیہ بنایا تو نہیں گیا؟ یہ ثانیہ ہوتا ہے 8 بجے. ٹھیک ہے. اس کے 5 منٹ پہلے لائٹ چلی جاتی ہے. یہ ویڈیوز ہے، 5 منٹ پہلے لائٹ چلی جاتی ہے. ابھی پتا چل رہا ہے کہ وہ لائٹر سے جلایا گیا ہے. بول رہے ہیں کہ کچھ بچے وہاں پر کھیل رہے تھے تو لائٹر انہوں نے پھینکا اور آگ جل گئی. بچے لائٹر کے ساتھ کیسے کھیلیں گے پلازا کے اندر؟ ایک بڑا شاپنگ مال ہے. اب پتا چل رہا ہے نا، چیزیں آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہے. مگر نہیں، آپ کے جتنے نیوزز ہے، آپ کی جتنی میڈیا ہے، ایم کیو ایم والوں کو بٹھا کر اور ان سے یہ انٹرویو لے رہی ہے کہ کیا سندھ حکومت کام کر رہی ہے، کیا کراچی کو ہمیں فیڈرل کے حوالے کرنا چاہیے. ٹاپک یہ چل رہے ہیں. کیا یہ پری پلان تو نہیں تھا؟
एम क्यू एम ने हमेशा लसानियत पे काम किया है, एम क्यू एम ने हमेशा हमारे नौजवानों को भटका है, हमेशा महाजर कार्ड खेलकर या फिर पीपल्स पार्टी ने सिंधी कार्ड खेलकर हमेशा इनको एक जंजीरों के अंदर जकड़ कर इनको मजबूर किया गया है। इनके दिमाग की कलब खाने हैं जो इनको बंद किया गया है सिर्फ इस वजह से कि हम महाजर हैं, हम इनके साथ चल नहीं सकते। मगर पाकिस्तान नजरियाती पार्टी उन महाजरों को, सिंधियों को, सारे भाइयों को ये कहते हैं कि सबसे पहले हम मुसलमान हैं, उसके बाद हम पाकिस्तानी आए, हम आप बैठे, हम आपको गले लगाएंगे। पाकिस्तान नजरियाती पार्टी आपको गले लगाएगी। डोरियों में बंधे हुए ये लोग, डोरियां इनकी खींची जाती है, जहां से इनको कोई चीज मिलती है, किसने कहां से डोरी खींची है उस तरफ मुड़ जाते। अब इनको ये मिली हुई है, इनका ये टास्क है कि आप बात करें, आप बात करके कराची को हमने फेडरल के हवाले करना है। आप बात करें कि किसी न किसी तरीके से सूबा सिंध ने तो तबाह बर्बाद किया हुआ है, मैं पहले ही बोल रहा हूं ना, मैं नहीं कह रहा कि सूबा सिंध ने कराची को पेरिस बनाया हुआ या फिर पूरे सूबे को पेरिस बनाया सूबा सिंध की हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी ने। या फिर मैं नाम लूं बिलावल भुट्टो जो कहते कि मैं नौजवान हूं, मगर अफसोस की बात है कि कभी उन्होंने नौजवानों के लिए बात नहीं की। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि एक्सीडेंटली अगर ये वाकया पेश आता है तो जो कुदरती आफात की तरफ से भी हो सकता है, ठीक है। जब एक काम, जब रब्बी कोई चीज हो जाती है उसमें इंसान भी क्या कर सकता है। चले गवर्नर साहब की तरफ से एक बयान आता है रिसेंटली, वो कहते हैं हाँ, चुईगम खा रहे थे, वो नजर भी आया होगा, गवर्नर साहब नीचे खड़े होकर चुईगम खा रहे थे, लोग ऊपर जल रहे हैं। बयान था हाँ कि इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए, मुकम्मल तौर पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और जितने भी उनके लवाहकीन हैं उनको तकरीबन 1-1 करोड़ रुपया, जहाँ तक बात सुनने में आई है, 1-1 करोड़ रुपया दिया जाना चाहिए, और दुकानें भी बना के देंगे, पूरा प्लाजा भी हम बना के देंगे, और बिला सूद कर्जा भी देंगे। तो मेरे ख्याल से हुकूमत इस लेवल तक अगर काम कर रही है तो वो उसका यही काम है, इससे ज़्यादा अब वो जाने तो वापस लेके नहीं ना आ सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसके पीछे कौन है, मैं ये नहीं कह रहा पीपल्स पार्टी है, एम क्यू एम है या फिर कोई और है, बस मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं से डोर खींची गई है, कहीं से एक मिशन मिला है। मैं आपको आज लिख कर दे रहा हूँ, मेरे कारकुन वहाँ पर गए थे, पाकिस्तान नजरियाती पार्टी की कमेटी वहाँ पर गई थी, उन्होंने ये सारी चीज़ें नोट करके और इसके ऊपर ये बयान दिया। उसके बाद मैं कह रहा हूँ हमने इसके ऊपर रिसर्च किया है। आप मुझे एक बात बताएं कि अचानक आग लग जाती है, ठीक है, पहले तो 5 मिनट पहले लाइट क्यों गई, चलो मान लेते लाइट चली गई, ठीक है, ऊपर गाड़ियां खड़ी हुई है पार्किंग में ऊपर छत पर, मगर ताला लगा हुआ है गेट को। ये ताला किसने लगाई? गाड़ियां उड़कर गई थी या फिर पार्किंग से नीचे से गई थी? मुझे लग रहा है कि मुझे तो ऐसे लग रहा है कि ये गाड़ियों के अंदर पर लगे हुए थे ना, उड़कर चली गई ऊपर से। गाड़ियां ऊपर 40 से 45 गाड़ियां खड़ी है, एक गाड़ी को भी आग नहीं लगी है। आपने ऊपर गेट क्यों बंद किए? लोग वहां पर जाकर पहुंचे, चीखे मार रहे हैं कि इन गेटों को कोई खोले। अगर वो गेट खुले होते तो आज एक बंदा भी शहीद नहीं होता। ये तनवीर पास्ता कौन है? पीछे एजे माल के अंदर आग लगी, आग वो भी लीड कर रहे थे, वही वहां के सारे जितने प्लाजा है, सिर्फ उनकी प्लाजा में आग क्यों लगती है? और इस वक्त जो गुल प्लाजा है ये भी वही थे, मगर ये वो लोग हैं जो गवर्नर साहब को कहते गवर्नर साहब खाने का इंतजाम तो करें, ये वो लोग हैं। बड़े अफसोस की बात है कि ताले बंद हो जाते हैं और रास्ते सारे बंद किए जाते हैं कि प्री प्लान था तभी बंद किए गए ना यार। मैं वही तो कह रहा हूँ कि गाड़ियां ऊपर से उड़कर तो नहीं गई, और सारे बता रहे ये गाड़ियां आज की गई हुई है, ये गाड़ियां 2 साल पहले वहां पर नहीं खड़ी थी। अगर गाड़ियां ऊपर चली गई है पार्किंग के थ्रू तो फिर आपने ताले क्यों लगाए? 5 मिनट पहले लाइट क्यों चली गई? और ये आग वो वाली आग नहीं थी जो आग एक एक्सीडेंटली लगाई जाती है। ये आग इतनी तेजी से कैसे फैल गई कि 15 मिनट के अंदर आपका पूरा प्लाजा जल जाता है, 82 डेथ्स हो जाती है, आपके 82 लोग शहीद हो जाते हैं, और आप बैठकर बोल रहे हैं कि 18वीं अमेंडमेंट के अंदर हमने सूबे कराची को अलग करना है, हमने फेडरल के हवाले करना है। बड़े अफसोस की बात है, बड़े दुख की बात है कि इतनी लसानियत, इतनी कौम परस्ती आपके अंदर। हमने अपने पाकिस्तान नजरियाती पार्टी का जो मंशूर है उसके नुक्ता नंबर 3 के अंदर लसानियत, फिरकावारियत, इन सारी चीज़ों को खैराबाद कर दिया। आप किस तरीके से इस मामला पे ओवरकम कर सकते हैं अगर आपकी सियासी जमात की हुकूमत आ जाती है? देखिए, चेक इन बैलेंस आप दूसरे ममालिक में चले जाएं, वहाँ पर एक प्लाजा जब डिज़ाइन किया जाता है ना तो उसके अंदर आपके फायर, कभी भी आग लगे सायरन्स बजती है, उसके अंदर बहुत ऐसी चीज़ें सेट की जाती है कि कहीं पर भी आग लग जाए या कोई भी एक्सीडेंटली अर्थक्वेक आ जाता है तो आपने कैसे मैनेज करना है और कहाँ से निकलना है।
मगर ये 1982 के अंदर प्लाजा बनता है और 1982 के अंदर प्लाजा गुल प्लाजा बनने के बाद उस वक्त हुकूमत किसकी थी, मेयर किसका था? एमक्यूएम का मेयर था, या फिर इनको पता नहीं है वो मेयर किसका था, किसने वो सेल डीड साइन की थी? ये चीज़ें बड़े दुख और अफसोस के साथ इजहार किया जाता है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर ये जो सियासत की जा रही है लसानियत के ऊपर, अगर ये नौजवान मसला सिंध में ना होता, चलो ये तो अभी हालिया ही मसला होगा, 4 साल से पाकिस्तान नजरियाती पार्टी जो थी आपकी जद्दोजहद कर रही है, तो आप क्या समझते हैं अगर सिंध में ये मामला ना होते तो फिर आप सिंध की हुकूमत से मुतमईन थे अगर इस तरह के मामला ना होते? मैंने स्टार्ट में आपको कहा था कि सूबा सिंध के जो गवर्नमेंट है इस वक्त पीपल्स पार्टी, उसने तो तबाह बर्बाद कर लिया है ना सिंध, वो उन्होंने तो बेड़ा गर्क कर लिया है। ठीक है, जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी के वो कहते हैं कि मैं नौजवान हूँ और मैं दर्द रखता हूँ। यार ये वो लोग हैं जो इंग्लिस्तान से उठकर यहाँ पर आकर हमारे ऊपर हुकूमत कहीं ऐसा ना होना कि सिंध में अगर मिसाल के तौर पर आपकी हुकूमत आ भी जाती है, आप भी बाद में ये कहे कि जिस तरह के साहब का मौक़िफ़ थे कि अब तो मेरे इख्तियार में नहीं था, या इस हद तक सिंध बर्बाद हो चुका हुआ था कि हम तो कुछ कर नहीं सके। अगर मैं हुकूमत में आ गया और पाकिस्तान नजरियाती पार्टी की हुकूमत की, तो ये मेरा वीडियो रिकॉर्ड करके रख लेना कि हमारी हुकूमत की तरफ से और हमारी तरफ से अगर कहीं पर भी थोड़ी सी वो हो गई ना, अगर हमारी गलतियां हुई, तो मैं वादा करता हूँ मैं उस दिन इस्तीफा दे दूँ। एक और नौजवान हमारे साथ मौजूद है जिनका नाम है अब्दुल्ला शहजाद। अब्दुल्ला भाई बताइएगा कि आप यहाँ पे आज तशरीफ लेके आए हैं, यहाँ पे आने का आपका क्या मकसद और आज के डे के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? सर एक तो बहुत शुक्रिया, मैं खुद पाकिस्तान नजरियाती पार्टी के मेंबर CEC हूँ और जो है आज ये जो एक 4 साल का हमारा यौम तसीस है, चौथा यौम तसीस है, और ये बेसिकली ऑर्गेनाइज कराने का मकसद ये है, और जितनी बड़ी तादाद में लोग आए हुए हैं आपको खुद देख के अंदाज़ा हो जाता है कि हमारी एक वो पार्टी है कि जो वाकई नौजवानों की एक तो क़यादत करती है, रहनुमाई करती है और उनकी अक्कासी करती है। उसके साथ साथ हम जो कायदे आज़म का अल्लामा इकबाल का जो हकीकी मायनों में पाकिस्तान बनाने का मकसद था, जो विजन था, उस मकसद को, उस यूनिटी को हम आगे लेकर चलना चाह रहे हैं और उसके ऊपर हम अभी भी काम कर रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह इस तरीके से प्रॉपर काम करेंगे। और हम चाहेंगे कि कम से कम इसमें देखने वाले, सुनने वाले हमारे मंशूर को, हमारे नज़रिए को सुने, देखें और देखने के बाद जो है अपने मुताबिक इस चीज़ का फैसला करें कि वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं। क्योंकि मुल्क के अंदर आपके सामने अब तक कितने लोग खड़े हैं। मैंने कल रात एक शेर लिखा था कि ठगों के हाथ हो अगर दस्तारे सियासत, कौन फिर वहाँ जुर्रत सवाल करे। तो ये जो ठग है ना, तो इनको आप कब तक अपने ऊपर मुसल्लत रखेंगे। अभी जो काशिफ रोही भाई हमारे सिंध के सदर थे जो अभी बात कर रहे थे, मुझे इस चीज़ पे हैरत नहीं हुई कि वहाँ पे आग लगी है, हमें पता कि लगाई गई है। वो इस वजह से वहाँ पे ग्रीन लाइन जो मेट्रो स्टेशन है वो बिल्कुल उन्होंने गुल प्लाजा के साथ जोड़ कर बनाया है। उन्होंने उसको गिराना था, वो उनका एक मकसद था, ठीक है पूरा हो गया। शर्म इस बात से आती है कि वहाँ की जो इतनी बड़ी सीनियर रहनुमा है शैला रजा साहिबा पीपल्स पार्टी की, वो कहती हैं कि न्यूजीलैंड के अंदर भी जो है 40 लोग मरे थे आग लगने से। भाई अगर आप न्यूजीलैंड की मिसाल दे रहे हैं, न्यूजीलैंड की ये मिसाल भी दें, वहाँ पे खानदानों को आसाइशें भी दी जाती हैं। वहाँ ये भी बताएं कि वहाँ पे कोई बंदा बेरोजगार नहीं है, वहाँ हर बंदे का अपना एक घर है, हर बंदा वहाँ पे एक सुकून की जिंदगी जी रहा है। कोई इस तरह का इंसिडेंट होता है ना, उस पूरे इंसिडेंट को क्लैरिफाई नहीं किया जाता या उसके ऊपर वेरिफिकेशन नहीं दी जाती, उसके ऊपर वो अपनी गलती को एडमिट करते हैं और एडमिट करने के बाद उसके ऊपर बाकायदा माफी मांगते हैं। यहाँ पे इस चीज को जो है वो मुर्तजा वहाब भाई आए हैं आके, वो मुर्तजा वहाब साहब जी हम पीपल्स पार्टी वाले हैं, सो व्हाट, आप पीपल्स पार्टी वाले हैं, आप वो बता रहे हैं जो जरदारी साहब जो है पहले जिस तरीके से ब्लैक वो टिकटें बेचते रहे और टिकटें बेचने के बाद जो है आज उसी पूरे माफिया को लाके सिंध के ऊपर आपने काबिज कर दिया और वही नौजवान बेचारे आज आकर कहाँ कहाँ पे धक्के खा रहे हैं। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? उसके अंदर जितने लोग जो फौत हुए हैं उनके अंदर वाकई वो थे कि जो सारे अपने जिसे कहते हैं इतने इस्तात वाले थे कि अपने पीछे फैमिलियों के लिए छोड़ के गए हुए नहीं थे ना। उसके अंदर कुछ वो थे जो बेचारे एक फर्द वाहिद होगा जो घर के लिए कमाने वाला है। अब वो जो चला गया, आपने पीछे जाके वेरीफाई किया कि भाई उनके घरों में राशन पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा, उनके किसी का घर किराए का है नहीं है, किसी का अपना जाती है नहीं है, आपने जाके उनके वेरिफिकेशन की, वहां पे बकायदा जो हड्डियां, उनकी खोपड़ियां, उनके स्कल्स जो है वो जले हुए वहां पे मिले और वो रेजा रेजा हुए थे। और उसके ऊपर आकर अगर आप इतना सीना चौड़ा करके वो कहते हो तो आपके लिए शर्म और डूब मरने का मकाम है कि लाइक आपकी वफाक के अंदर भी हुकूमत है, सिंध पूरा सूबा आपके पास है, और आज भी अगर वहां पे इस तरीके से लोग निकलते हैं तो वो कोई गटरों के अंदर गिर रहा है, कोई कहाँ पे कोई कहाँ पे। अच्छा सर, मुल्क के जो मौजूदा हालात है वो किस साइड पे आप जाते हुए देखते हैं इनको, और इनका हल क्या है वो बता।
سر اس میں بڑے افسوس کی بات ہے کہ ملکی حالات اس نہج تک پہنچ گئے ہیں کہ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا نا کہ جس طرح اب اس سندھ کے اوپر اگر نیپال اور بنگلہ دیش کودے گا نا تو یہاں پہ بھی یہی حال ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی آپ اندازہ کر لیں وادی تیرہ میں کیا ہو رہا ہے. وہاں پہ کون سے یار دہشت گرد, مطلب ایک تقریباً میرے خیال سے 8 یا 9 سال کی بچی ہے, اور آپ 12 بجے کے ٹائم پہ جو ہے وہ ایک گدا گاڑی کے اوپر جو ہے وہ جو ان کا چارہ شارہ ہے اس کے اوپر بیٹھ کے جو ہے وہاں سے اپنے گھر بار سب کو چھوڑ چھاڑ کے جا رہے ہیں. کس چیز کے لیے؟ اور خواجہ آصف صاحب اپنی چھاتی پھیلا کے کہتے ہیں جی ہم میں جو وہاں پہ آپریشن کر رہے ہیں. کس چیز کے لیے آپریشن کر رہے ہیں؟ مطلب بارڈر آپ کے پاس ہے, سرحدیں آپ کے پاس ہیں, حفاظت کرنے والے آپ ہیں, وزیر دفاع آپ ہیں, تو آپ کے پاس اتنی مطلب وہ ایک لاجک نہیں ہے کہ بھائی اگر وہاں پہ ٹیررسٹ آ رہے ہیں تو ٹیررسٹ لا کون رہا ہے؟ آپ نے اس چیز کا کہا کہ جی خان صاحب کے دور میں تھا. اگر کسی کو نہیں پتا میں اس چیز کا بتا دیتا ہوں, محمود خان بطور وزیر اعلیٰ جا کر خود ٹی ٹی پی کو بھتا دیتے رہے, اور اگر کسی کو ایویڈنس چاہیے آئی ایم اویلیبل فار دیٹ. ٹھیک ہے, تو یہ ٹی ٹی پی کی تب سے چوکیاں بنتی رہی ہیں. اگر کسی کو ان چیزوں کے بارے میں نہیں پتا تو خدا کا واسطے کے پی کو پڑھنا شروع کر دیں. پھر دوسرا, مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ ہمیشہ دہشت گردی کے پی کے اور بلوچستان تک محدود کیوں نہیں ہے. یہاں پنجاب میں کیوں نہیں آتی, پنڈی میں, اسلام آباد میں کیوں نہیں ہے؟ یہاں پہ ایک دھماکہ کرایا تھا, ٹھیک ہے, یہ جوڈیشل کمپلیکس کے آگے, کچہری کے آگے جو G11 میں, وہاں پہ ایک دھماکہ ہوا تھا اور اس کے پورا پنڈی اسلام آباد سیل ہو گیا تھا. وہاں پہ جہاں پہ سرحد ہے, جہاں پہ آپ کے مائنز اینڈ منرلز ہیں, ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہو سکتی ہے, تو وہاں پر آپ وادی تیرہ کے لوگوں کو بجائے بے دخل کرنے کے اس مسئلے کا حل کیوں نہیں نکالتے؟ وہاں کے لوگ تو خود جو ہیں باقاعدہ ٹی ٹی پی کے اگینسٹ ہیں, وہ تو خود جو ہیں باقاعدہ ان کی طرف جو کوئی بھی آتا ہے وہ خود ان کو پکڑ کے کورٹ کے حوالے کرتے ہیں. اس مسئلے کا حل کیا ہونا چاہیے؟ سر اس مسئلے کا بڑا ایک سادہ سا حل ہے. وہاں کے جو باقاعدہ منتظمین ہیں اور جو اس کے ذمہ داران ہیں ان ساروں کو اکٹھا کر کے انہیں کہیں جی ہمیں آپ کے اینڈ سے یہ چیزیں فیس کرنی پڑی ہیں, آپ ہمیں اس میں فیور کریں. ایک تو یہ کہ ان کو ہی پتا ہوگا یار حکومت ہماری خیر خواہ ہے, ہمیں کم از کم وہ فیسلٹیز پرووائڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. بدقسمتی سے حکومت ان سے بات کرنے کی زحمت نہیں کرتی. جب نہیں کرے گی ان کو لاوارسوں کی طرح چھوڑا جائے گا. یہاں پہ پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی, نون لیگ کی جنگ کرائی جائے گی, تو پھر اسی طریقے سے عوام پستی رہے گی. اگر عوام کے مسائل کو عوامی نمائندوں کے ساتھ بیٹھ کر حل کرنے کی بات کی جائے گی تو یہ جا کر مسائل حل ہوں گے, ورنہ نہیں حل ہو سکتے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ کے لیڈر ہے ان مسائل کو وہ حل کرنے کے لیے آپ کی نظر میں ایلیجبل ہے؟ بالکل ہے. اس کی 2 وجہیں, ایک تو یہ کہ ماشاءاللہ وہ ینگ ہے, کیپیبل ہے. دوسری چیز, ہی از ویل ایجوکیٹڈ پرسن. ٹھیک ہے, ہر چیز کو ایک دور اندیشی کے ساتھ جو ہے نا دیکھا جاتا ہے, سمجھا جاتا ہے, اور اس کے مطابق جو ہے اس کے فیصلہ کیا جاتا ہے. اگر ہمارا نظام تعلیم آج آپ نے لا کر وہ صرف پاسنگ مارکس تک کھڑا کر دیے نا, تو وہ پھر پاسنگ مارکس صرف ڈگریوں کی حد تک ہے, وہ ایک کاغذ کے ٹکڑے کی حد تک ہے, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اگر اسی چیز کو آپ ایک ٹیسٹنگ کے لیے, ایک سکل سیٹ کے لیے استعمال کریں گے اسی نظام تعلیم کو, تو کل کو آپ کے بھی یہاں پہ جو جنہوں نے 10ویں پاس کی ہوگی نا, وہ 10ویں تک کم از کم آپ کو بہتر انجینئر دے کے جائیں گے, وہ بہتر آپ کو میکینکس دے کے جائیں گے, وہ بہتر آپ کو انڈسٹری لگا کر دے کر جائیں گے. کسی گھر میں کم از کم کوئی بھوکا نہیں مرنے والا ہوگا. اور جس طرح یہ سیکیورٹی کے مسائل ہیں, ہی از انف کیپیبل کہ وہ لوگوں سے جا کے بات چیت کر سکتا ہے, لوگوں کے اس طرح کے مسائل کو ایک بہتر طریقے سے سمجھ کر ان کا پوزیٹیو سلوشن دے سکتے ہیں کہ بھائی اگر وہاں کے ایک ذمہ دار, فرض کریں کہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب ہے نا, وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بلائے گا, سر آپ ہیں جو وادی تیرہ کے اتنے لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں, تو آپ مجھے بتائیں آپ کو وہاں پہ ایگزیکٹ ایشوز کیا آ رہے ہیں, اور ایز اے اسٹیٹ ہمیں یہ ایشوز آ رہے ہیں, لیٹس سالو دیس ایشوز ٹوگیدر. سو دس از دا وے کہ جس طریقے سے یہ مسائل حل ہوتے ہیں. تو باقی ہوپ فار دی بیسٹ. اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے آسانی کرے, اللہ تعالیٰ اس قوم کے لیے آسانی کرے, اور اس قوم کا جو حقیقی معنوں میں جو ایک اس ملک کو بنانے کا مقصد تھا, اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اس کو گامزن کرے.